الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق قلت بنا
يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله نظرا من عين رحيما تداوي كل ما بي من أمراض سقيما علي الله نظرا من عين رحيما تداوي كل ما بي من أمراض سقيما علي الله نظرا من عين رحيما تداوي كل ما بي من أمراض سقيما اللهم صل على محمد اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على النبي اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارض عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي فارحم والدينا 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 اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا ربي واسر كل مسرف اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وجميع سادة علي أبي على علي علي أبي على وإنما كان من الشريك المغرب ثم إلى صاحب الرتب الحبيب عبد الله علي درس الأكبر علي محمد بن أبو بكر سكرت ثم إلى سلسلة الأندلسية وجميع ثم إلى جميع الأولياء والأقطاب والنجباء والنجباء وجميع الأوطان والأبدال وجميع أصحاب التسار وأصحاب الدرك وجميع الجن والجن والجيكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتكم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pembahasan kemarin, yaitu masih berkisar tentang menjaga panca indera dari perbuatan maksiat. Yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang permasalahan mata. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan yaitu tentang permasalahan telinga. Ikhwani rahimakumullah, disebutkan wa amma la'udhunu
antasgha'a biha ilal bid'ah. Dikatakan adapun udun, apa udun ini? Telinga. Dan adapun telinga ini, maka jagalah telinga tersebut dari apa-apa, dari mendengar apa? Mendengar dari perkara-perkara yang bid'ah. Bid'ah ini gini ya, ada perkara-perkara yang bid'ah di sini yang dimaksud yaitu seperti musik-musik ya, seperti alat-alat lahu, alat-alat yang dibuat permainan dan lain sebagainya. Ala kulli hal memang kita tidak diperbolehkan untuk menyibukkan telinga kita ini, intinya di dalam perkara-perkara tersebut ya, dengarkan lagu-lagu ya, seperti hadir orkesan, mendengarkan dan lain sebagainya ya, itu tidak diperbolehkan. Artinya lebih jaga dengan hal-hal yang demikian ya. Atau jagalah telingamu itu dari apa? Dari al-ghibah, dari ghibah ya. Apa ghibah ini? Menggunjing atau ngomongi orang ya, menggunjing atau ngomongi orang ya. Ghibah ini sendiri artinya membicarakan perihal orang yang mana orang itu ketika mendengar itu tidak senang. Itu namanya ghibah. Jadi ketika menceritakan tentang orang, oh orang tadi kayak gini, sekiranya ini dia mendengarkan tentang permasalahan itu, dia kurang senang ya, kurang senang atau tidak senang. Itu makanya dinamakan ghibah. Au al-fuhsi ya, atau ngomong yang omongan-omongan kotor, omongan-omongan yang bersifat jelek. Maka dikatakan seperti apa? Seperti menceritakan tentang kejelekan-kejelekan orang ya, atau menceritakan tentang kejelekan-kejelekan istrinya. Bahkan dikatakan syarul zaujati ya, menceritakan tentang kejelekan-kejelekan istri. Jadi ketika ada orang bersuami istri, tidak diperbolehkan suami maupun istri menceritakan perihal rumah tangganya di orang lain, kecuali kalau orang itu datang ke tempat kiai atau ustadz atau lain sebagainya untuk mencari solusi. Nah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia ceritakan, orang yang diajak cerita itu bukan siapa-siapa atau teman, tapi dia tidak akan bisa memberikan solusi dan lain sebagainya, menceritakan tentang kejelekan suami ataupun menceritakan tentang kejelekan istri, maka haram baginya ya, tidak diperbolehkan ya. Bahkan tidak menceritakan kejelekan istri saja, menceritakan tentang dia dengan istrinya, menceritakan ya, berhubungan dengan istrinya dia ceritakan dan lain sebagainya, itu termasuk daripada perkara-perkara yang syar, yang jelek. Nah kita ketika dengan hal itu, jangan kita mau mendengarkan hal itu. Artinya jangan sampai kita mendengarkan daripada hal-hal itu. Artinya jaga dari perkara yang ghibah, jaga telinga kita untuk mendengar dari perkara-perkara yang jelek. Terus kemudian juga dari perkara apa juga ya, al-khawdu ila fil batil. Artinya mendengarkan daripada mengadakan satu cerita yang tidak terjadi. Jadi perkara-perkara ini seperti kayak fitnah ya, ala kulli hal mendengarkan berita-berita yang tidak benar ya. Jadi kayak ada orang cerita ngalor ngidul. Nah ini bakal menjadikan orang itu syar mendengarnya hal itu, maka itu tidak diperbolehkan ya kita untuk mendengarkan. Nah terus kemudian apa? Nah, dikatakan au ila dzikrul masawi unnas, atau mendengarkan tentang kejelekan-kejelekan orang. Jadi sama sebetulnya dengan yang tadi, mendengarkan dengan kejelekan-kejelekan orang. Maka kita ini ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka tujuan daripada ini semua untuk supaya bersyukur. Manusia ini untuk bersyukur dan melampiaskan tentang ciptaan Allah ini dengan perkara-perkara yang taat. Mata
Kemarin apa yang kita harus lakukan untuk mata? Kemudian telinga, apa yang harus kita lakukan untuk telinga? Dan begitu seterusnya, lidah dan lain sebagainya. Jadi ada tugas-tugasnya masing-masing. Jadi ketika ada orang itu lebih-lebih dia mendengar ghibah dan dia pun menghibah, sama saja. Dia mendapatkan daripada dosa yang berlipat, yang dari lidah maupun dari telinga maupun dari mata kalau memang dia melihat perkara yang jelek. Makanya kalau andai kata ada orang ini menghadiri daripada majelis taklim, ini salah satu bentuk syukur yang artinya mata, telinga, lidah, ya, badan kita. Ini salah satu bentuk syukur yang kita laksanakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa innama khuliqatul laka litasma'u biha kalam Allah taala wa sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hikmatul awliyaihi. Nah, adapun dikatakan hanya saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau itu diciptakan telinga itu untukmu itu untuk apa? Untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mendengarkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengarkan tentang hikmatul auliyaihi, mendengarkan kalimat-kalimat hikmah di dalam kalimat-kalimat hikmahnya aulia Allah Subhanahu aulia Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan kalimat hikmah. Kenapa? Karena kalimat hikmah ini adalah menjawab tentang kejadian-kejadian. Jadi kalimat hikmah itu tujuannya untuk menenangkan jiwa. Jadi hikmah itu sendiri ketika mendengarkan kita terjadi ini, enggak apa-apa, nanti ada hikmahnya semacam ini. Itu biasanya untuk menenangkan jiwa. Makanya orang-orang hikmah, kalam-kalamnya para aulia Allah ini semua dari kalam hikmah. Makanya ada banyak dari kitab ini seperti Ibn Athaillah Al-Iskandari itu mengarang kitab Al-Hikam, ya. Kemudian Ihya Ulumuddin itu banyak kalimat-kalimat hikmah, ya. Makanya sampai dikatakan tasawuf di ahli tauhid itu kitabnya Al-Hikam. Jadi tasawufnya orang ahli tauhid itu kitabul hikam. Tasawuf di ahli fikih Ihya Ulumuddin. Tapi mereka para salaf ini banyak menggabungkan dari itu semua, ya. Para salafun saleh itu banyak menggabungkan dari itu semua. Yo fikihnya jalan, yo tauhidnya jalan, yo semuanya jalan, ihya-nya jalan, al-hikamnya pun juga jalan. Sehingga zahir wal batin itu dia bisa mengapresiasikan. Nah, terus kemudian apa dikatakan? Dan ini dikatakan untuk mendengar kalam Allah, hikmahnya aulia, terus kemudian untuk supaya juga bisa mendengarkan dengan mengambil faedah tentang keilmuan di dalam hikmah itu tadi. Jadi ketika kita duduk ini kita dengarkan, kita bisa mengambil hikmah. Ketika kita duduk kita bisa mendengarkan kalam-kalam di dalam majelis taklim. Nah, ini supaya apa? Supaya kita ini bisa mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian ketika apabila engkau mendengarkan sesuatu yang dari perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan yang mana itu padahal engkau bisa mengambil manfaat, tetapi malah akan menjadikan bahaya terhadapmu, walaka dharran, ya, wan galaba makana sababu fauzuka, dan itu menyebabkan terbaliknya, ya, terbaliknya apa? Dari sebab-sebab keberuntunganmu dengan pahala, maka menjadikan sebab-sebab kehancuranmu. Maksudnya gini, ketika ente bisa melakukan seperti gini,
kita bisa mendengarkan daripada majelis taklim, kita bisa mendengarkan seperti sholawatan, kita bisa mendengarkan tilawatul Quran, yang mana ini semua ente bisa manfaatkan untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila itu salah dalam langkah itu, maka akan membalikkan diri kita. Yang tadinya pahala akan bisa menjadikan dosa, dan bahaya buat orang tersebut. Kenapa? Karena di situ dikatakan wasababul halak, dan sebab daripada kebinasaanmu, ya. Wa hadza ghayatul khusran, dan ini puncak daripada kerugian. Jadi kalau andai kata kita mau mendengarkan daripada hal-hal yang tidak malah yakni, cuman kita perlu kita ketahui, memang hal ini bukan hal yang mudah. Ya, ketika ada orang duduk, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, dikatakan nanti kita akan jelaskan ya. Ini adalah puncak daripada kerugian. Wala tadunnu annal ithma yahtasu bihil ghail. Jangan kau menyangka, kata Imam Ghazali, jangan kau menyangka, dikatakan bahwasannya dosa itu dikhususkan bagi yang ngomong tok. Ndak. Dosa ini ditujukan bagi siapa? Bagi al-ghail, ya. Al-ghail wal mustami'. Yang ngomong dan yang mendengar. Dosa ini akan berbarengan, ya, yang ngomong dan yang mendengar. Sebagaimana di dalam al-khabar, annal mustami' syarikan lil ghail. Sesungguhnya yang mendengar itu berserta orang yang berbicara, mengikuti orang yang berbicara. Artinya berbarengan. Dia ikut andil di dalam orang yang berbicara. Artinya gini, orang yang berbicara, contoh orang bicara ghibah, yang ngomongkan fulan, tapi yang mendengarkan itu ikut menyambut, maka dia ikut bagian di dalam dosa tersebut. Walaupun dia tidak ngomong, cuma dia mendengarkan toh. Kenapa? Itu dia ikut andil di dalam dosa ghibah itu tadi. Maka yang dikatakan, ya, wahwa ahadul muhtabin, itu memang salah satu di dalam dosanya, ya, di dalam orang-orang yang ghibah itu ikut semua, yang mendengar maupun yang berbicara. Ya, maka yang dikatakan di dalam kata ahli hikmah, wasam'uka sun'an sima'il qabih, dan pendengaranmu, katanya dikatakan, jagalah dari mendengar perkara-perkara yang jelek, ya. Kasaunil lisanu anil nutqi bih, dan seperti engkau menjaga lisan itu dari mengucapkan perkara-perkara yang jelek. Fa innaka inda sima'il qabih, maka sesungguhnya jikalau engkau ketika mendengar perkara-perkara yang jelek, syarika liga ilihi fantabih, maka engkau ikut serta, ya, dalam dosanya sebagaimana orang yang berbicara, maka fantabih, maka hati-hati. Maka dikatakan, Imam Nawawi mengatakan, labud, kita harus, ya, untuk membenci daripada orang-orang yang menghibah. Menghibah ini kan ngomongi orang, ya. Jadi manusia ini tidak bisa untuk dihukumi. Kita pasrah kepada Allah. Itu tujuannya apa? Untuk husnudon, ya. Kita husnudon kepada manusia, itu yang lebih baik untuk kita lakukan. Oh, orang ini, ya sudah, ini orang, oh ini nakal, insya Allah kasih hidayah menjadi orang yang baik. Jangan kita mengeklaim atau mengecap setiap orang itu dia bejat selamanya, ini selamanya, tidak boleh. Makanya kalau kita punya kemampuan, lebih baik kita mendoakan, ya. Bukan malah mendoa lebih-lebih, tapi hati-hati mendoakan kejelekan. Kita tidak tahu ilmunya Allah, wasirullah, dan rahasianya Allah. Ketika kita mendoakan waliyadzubillah kejelekan kepada orang, itu doa itu naik. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan lagi itu doa. Kepada orang yang didoakan itu tadi. Kalau andai kata itu tidak terkena,
artinya bukan orang yang berhak menerima doa ini, maka doanya akan dikembalikan kepada orangnya. Itu yang satu. Ketika kita mendoakan kebaikan, ya, ketika kita mendoakan kebaikan, itu yang mengamini bukan hanya orang saja. Yang mengamini itu malaikat. Ya, yang mengamini itu malaikat. Ketika kita mendoakan ya Allah fulan kayak gini semoga. Itu malaikat mengatakan walaka mithlu dzalik. Semoga engkau seperti apa yang kau minta untuk si fulan. Allah menjadikanmu seperti itu. Makanya doa yang paling mustajab itu mendoakan saudaranya yang dia tidak tahu. Mendoakan saudaranya di dalam ghaib, artinya di belakang layar atau di belakangnya. Kenapa? Karena itu arja lil qabul. Itu lebih ada harapan untuk digobul sama Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih untuk digobul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, kita bukan kita mendoa, aduh kita aja masih kurang kok, enggak. Malah kita mendoakan orang lain itu lebih digobul sama Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kalau kalau kita takut, seperti contoh kalau andai kata kita duduk dalam satu tempat, ada orang ghibah, kalau kita bisa ngomong, sudah enggak usah ngomongin orang. Sudah pembicaraannya jangan ngomongin orang atau ngelendengi orang. Kalau kita bisa mampu kayak gitu ya kita ngomong. Tapi kalau andai kata kita tidak mampu, tapi kita mampu untuk lari dari situ atau keluar dari situ, maka kita keluar. Kalau kita tidak mampu untuk keluar, kita ngomong tidak mampu, ya keluar tidak mampu, maka apa? Maka jangan didengarkan. Artinya sibukkan pikiran kita ke tempat yang lain, sehingga kita tidak fokus dengan ini dan hati kita menolak dengan omongan itu minimal. Ya, kenapa? Karena itu bahayanya luar biasa. Ya, itu ghibah waliyadzubillah. Dan nanti ada babnya sendiri tentang permasalahan ghibah itu tadi. Ya, ini perkara yang berkaitan tentang al-udhun. Insyaallah kita akan jelaskan lagi yang berkaitan tentang masalah lisan. Karena ini tadi terlambat ya. Insyaallah menjadikan manfaat wal barakah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamamil qusur wal mahmud sallallahu alaihi wa sallam fi akhir salamah wa anna la yaftah alaina wa alaikum fadal arifin wa yafaqina fi din wa lima ta'mil wa hdina ila sawa'i sabil wa anna la yuwaffiqana wa yuwaffiqakum fi jamil khairat wal masarat wa ta'at wa jami' khairat wa jami' ta'at wa anna Allah sukna fahman nabiyyin wa hafdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa anna Allah barik auladana fi أولادنا واحفظهم ولا تدرهم ووفقهم إلى طاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال ومع الويال بجاه كبير متعال اللهم احفظهم في سلامهم واحفظ سلامهم فيهم اللهم اختم لنا ولكم بالحسنى بعد طول العمر في طاعة الله واجعل قبورنا بخير وطف العافية واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران وادخلنا جنة بغير حساب ولا عقاب ولا تعب ولا عذاب ولا عتاب بجنة على الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وافعل كذلك لوالدينا ووالداتنا ولأولادنا ولذريتنا ولمحبينا ولمن حبنا ويسر برحمتك صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.